सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जिवें कि तुहानूं सब नूं पता है कि नैब तहसीलदार दे पेपर नूं उन्होंने कट करता है, तो जानी कि कहण दा मतलब यह है कि पेपर नूं रीकंडक्ट करन दी गल्लां हो रही हैं। जो गल्लां मैनूं नहीं पता पहला मैं वो दसदा। मैनूं ये नहीं पता कि जो पेपर दोबारा नोटिफाई होऊगा नवे बच्चों नूं मौका मिलूगा कि नहीं, तो दूसरी गल मैनूं ये नहीं पता कि पेपर कितनी तरीक नूं लै रहे हैं। सो इनू लैके देखो, असल च इंस्टीट्यूटां वाले असीं तां दो गल्लां पक्कियां कवांगे कि जी नवें भी साडे कोल कोर्स खरीद लैण, इस करके कि हाँ री नोटिफाई कर रहे हैं पक्का। दूजी गल असीं ये भी कवांगे कि पेपर जल्दी जल्दी हो रहा, जल्दी कोर्स खरीद लो। सो दोवां गल्लां दा मैनूं नहीं पता। मैं हमेशा ना तो इहो जे किसी मुद्दे ते अज तक वीडियो बनी आ मेरी, तो शायद जे जदों तक मेरे को कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि जिहड़ी साडे कोल कदी हो ही नहीं सकती। बिकॉज ਜਿਹੜੇ लोग कमीशन PPSC ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ बहुत कुछ पोलीटिकल इंटरफेरेंस भी कई बार हो जाती है, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैशर पै जाता है। सो इस पेपर नूं लैके जो आइडियाज़ ने वो सही निकल रहे हैं कि बहुत जल्दी इनू रीनोटिफाई किया जाऊगा, तो बड़े थोड़े समय च पेपर नूं कंडक्ट कराउण दी तैयारी है। ये थोड़ा समा किन्ना क थोड़ा, कुछ दिन नहीं, एवें दा भी कुछ नहीं। जे आइडिया लाया जाए तो बहुत थोड़ा समा भी कई बार मई जून तक जा सकता है, जून जुलाई तक जा सकता, जून के अद्ध तो लैके जुलाई के अद्ध तक शायद। ये सिर्फ आइडियाज़ ने, पर गल ये कि जे असी कमीशन के इस पेपर की तैयारी करनी आ, ठीक है, तो सानू किवें दे क्वेश्चनस जिहड़े आ कमीशन ने जिहड़े आ पेपर हुण सैट कीते आ पिछले 1-2 महीनों च नैशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंडर किहड़े प्रोग्राम कवर किए जाते हैं, किन्नी डिटेल च जाके क्वेश्चन नूं कवर किया है, ठीक है। वाटर हाईसिंथ, टैरर ऑफ बंगाल जिन्हों आपां कहते हैं, ये की चीज़ आ, ठीक है। वो देखो नैशनल साइबर कोआर्डीनेशन सेंटर, करंट अफेयर का सवाल आ, कित्थों चक के पाया है, ठीक है। तो कार्टोग्राफर हू डिमार्केटेड बॉर्डर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, सीधा सवाल आ, फ्रेंच जर्नल हो गया, ठीक है। हुण आ जाओ ब्रह्मपुत्रा नदी नूं लैके 4 फैक्ट पूछे आ, तो 4 ही फैक्ट अपने आप च इंपॉर्टेंट ने, काफ़ी डिटेल्ड फैक्ट्स ने, ठीक है। सेम उन्होंने अगला सवाल जिहड़ा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स नूं लैके पूछा है। इट मीनस अवार्ड्स नूं लैके भी सवाल पूछ रहे हैं, तो पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। सो कुल मिला के मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि PPSC ने जिहड़े GS के सवाल पिछले 2-3 महीनों च पाए आ, उन्हां दा लैवल हुण मैं अगे जाके मैथ रीजनिंग के सवालों पर भी गल करूँगा कि PPSC मैथ रीजनिंग किस तरीके का लैवल जिहड़ा है वो रख रही है, ठीक है। हुण देखो मैं अगे दसदा PPSC के पेपरों के तुहानूं प्रोबेबिलिटी जिहड़ी आ वो अक्सर मिलती है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कंबीनेशन, ठीक है। तो आ मैंसूरेशन का सवाल ये कवर कर रहे हो, ठीक है। सो इस तरीके के सवाल तुहानूं मिलणगे। हुण अगे आ जाओ अगले सवालों ते। तुसीं देखो हिस्टरी की करनोलॉजी च किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, पेशावर कॉन्स्पिरेसी ते मेरठ कॉन्स्पिरेसी, तुहानूं लगदा कि ये चारे इवेंट कॉमन ने। तुसीं कहोगे कि सर जे सिविल डिसओबीडेंस, नॉन कोऑपरेशन, स्वदेशी ते अलीपुर कॉन्स्पिरेसी नूं अरेंज करवा लेंदे तां असीं लिख दिंदे। सानूं तो यह भी नहीं पता कि किहड़े साल च होईयां। किसान सभा कदों बनदी है, सोशलिस्ट पार्टी जिहड़ी जयप्रकाश होना दी सी वो कदों बनदी है, कांग्रेस चों कदों स्पलिट होगी। फिर सानूं कामरेडां दे नाल 2 रिलेटेड कॉन्स्पिरेसीज ने, एक मेरठ वाली कॉन्स्पिरेसी, एक पेशावर वाली, जिथे कामरेडां नूं चक के लै गए सी अंग्रेज। सानू कई बारी जिन्होंने ने डिटेल च मॉडर्न हिस्टरी थोड़ा नहीं पढ़ी, तुहानूं की लगता कि वो कर लैणगे, फिर इन्हां चारां नूं अरेंज किवें करनगे। इट मीनस तुसीं एक गल समझ लो कि तुसीं मैं एक सच दसना चाहुंदा कि कमीशन के पेपरां च हुण वो गल्लां नहीं रहियां कि तुसीं ये कहता कि कोई फलानी ढमकानी MCQs कर ले तो तुहाडे सवाल हो जाणगे। फैक्ट्स के आधार पर गल्लां ने,
ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨੈਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 55 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? 78 ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਚਲੋ ਵੱਧ ਕੇ 102 ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 102 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਤੁੱਕਾ ਤੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ, ਨਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਅੱਡ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੈਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਓਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। PT ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਥਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਹਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਇਬਿਟ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPSC ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਟਾਲ ਦਈਏ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੌਲਜੀ 'ਚ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ, 3 ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1-2 ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਲਏ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਿਊਡੋ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੱਛੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਈਸਟਰਲੀਜ਼ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਵਿੰਡਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੈਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਚੱਕਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ABDE ਕਰਨੌਲਜੀ 'ਚ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੌਲਜੀ 'ਚ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਪਜ਼ਲਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਟੇਲਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮ। ਲੌਜੀਕਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਕਰਾਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਡਿਟੇਲਡ ਕਰਾਓ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ।
सो आ क्वेश्चनस ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਆ। ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਨੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਾਨੀ ਕਿ रुचिर सिंह ਗਿੱਲ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਨਪੁਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਅਗਸਤ 2022 ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਡਿਮੋਫਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਡਾਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਆਡਰਲੇਟਰ ਦੀਆਂ 4 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਡਰਲੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਵਰਗ ਹੋਊਗਾ, ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਮਬਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਈ ਤੇ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਵਾਈਕੌਮ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। 4D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤੰਬਰ 2022। ਡਿਟੇਲਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 1 ਲਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਚਾਰਾਵਰ ਕੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਬਰ ਕੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡਨ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਲਾਈਨਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਮਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੈਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ GK ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ PPSC ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੋਟਸ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀਏ। ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਬਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਰਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਰਸ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਨੈਬ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੋਰਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨਾਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GK 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ GPS ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।